Hello students, today we are going to read a very interesting chapter from our syllabus, The Story of My Life by Helen Keller. I hope you might have heard the name of Helen Keller. Helen Keller was made blind and deaf through fever at the age of 19 months. She was only 19 months old when she got an attack of fever, and after the fever it was found that the girl was not able to see as well as she was not able to listen anything. Born in 1880, at a time when blind and deaf people were likely to be consigned to the poor house or asylum, she went on to live a fuller and more adventurous life than many before or since. But Helen Keller's life was very different from the other handicap, or we say disabled children. Despite being blind and deaf, it was clear that Helen had a remarkable gift for communication. She learned to read and write Braille and to read lips by feeling the shapes and vibrations formed by people's mouths as they speak. ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੇ. This form of lip reading, tedoma, is one that is very difficult. Few people ever manage to do it successfully. ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੀ ਬੇਟੇ, ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀਗੀ ਲਿਪ ਰੀਡਿੰਗ. ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਸੀ ਇਵਨ, ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ. So she used to put her fingers on the lips of the speaker. From there she would get the idea what the speaker was saying. It is a very difficult technique and it is written here very few people ever managed to do it successfully. Annie Sullivan arrived at Keller's house in March 1887 and immediately began to teach Helen to communicate by spelling words into her hand. Annie Sullivan, जो the teacher सी, she reached Helen Keller's house in 1887 and she used a different technique to teach Helen, and it was by spelling the words into her hand. She would take Helen's hand, ਉਹ Helen ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਲਿਖਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੈਲਨ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ. At the age 22, Keller published her autobiography, The Story of My Life, with help from Sullivan and Sullivan's husband, John Mackay. It recounts the story of her life up to age 21 and was written during her time in college. So, The Story of My Life is Helen Keller's autobiography, and this autobiography she wrote when she was at the age of 22. And she has recounted the story of her life up to age 21. 21 ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਸੀ, she has written about that in the autobiography. So here we are going to read an account from that autobiography. The most important day I remember in all my life is the one on which my teacher, Annie Mansfield Sullivan, came to me. ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਨੇ ਸੁਲਿਵਨ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ. I'm filled with wonder when I consider the immeasurable contrasts between the two lives which it connects. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਮਿਸ ਸੁਲਿਵਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਮਿਸ ਸੁਲਿਵਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ. It was the 3rd of the March 1887. ਮਾਰਚ ਦੀ It was 3rd of the March 1887, 3 months before I was 7 years old. ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ she reached my house. On the afternoon of that eventful day, I stood on the porch, dumb, expectant. ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੋਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ, expectant. I was expecting something to happen. I guessed vaguely from my mother's signs and from the hurrying to and fro in the house that something unusual was about to happen. ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਭੱਜ ਦੌੜ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਯੂਜ਼ੂਅਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ.
So I went to the door and waited on the steps. मैं दरवाजे ते जाके पौड़ियां च बैठ गई, वेट करन लगी. The afternoon sun penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch and fell on my upturned face. ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਨੀਸਕਲ ਬੇਟੇ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪੋਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ. ਮਾਈ ਫਿੰਗਰਸ ਲਿੰਗਰਡ ਆਲਮੋਸਟ unconsciously on the familiar leaves and blossoms which had just come forth to greet the sweet southern spring. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. I didn't know what the future held of marvel or surprise for me. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ. Anger and bitterness had preyed upon me continually for weeks. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ. And a deep languor had succeeded this passionate struggle. ਪੂਰੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਸ਼ੀ ਬਿਗਨ ਟੂ ਹੈਵ ਫਿਟਸ ਆਫ ਐਂਗਰ. ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥੋਟਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ. ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ 7 ਮੰਥਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਬਿਗਨ ਟੂ ਸਪੀਕ ਦ ਸੇਮ ਵਰਡਸ. ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਦ ਬੇਬੀ ਵਿਲ ਸਪੀਕ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਲੈਂਗੁਏਜ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ. ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ 19 months old when she got this fever and she got blind and deaf, right? So after that she was unable to speak even, kyunki ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, so she didn't know how to speak even, right? ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ she began to get frustration ਹੋਣ ਲੱਗੀ, irritation ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ. She used to cry, shout and break the things. ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਐਂਗਰ ਐਂਡ ਬਿਟਰਨੈਸ ਹੈਡ ਪ੍ਰੇਡ ਅਪਨ ਮੀ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਫॉर ਵੀਕਸ. ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ. Have you ever been at sea in the dense fog when it seemed as if a tangible white darkness shut you in and the great ship tense and anxious? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਡੈਂਸ ਫੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧੁੰਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ. ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ groped her way toward the shore with plummet and sounding line, and you waited for beating heart for something to happen. ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ. I was like that ship. ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ before my education began. ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. Only I was without compass or sounding line. ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਸ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਸੀ. Had no way of knowing how near the harbor was. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਲਾਈਟ, ਗਿਵ ਮੀ ਲਾਈਟ. ਬਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਓ. was the wordless cry of my soul. ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਸੀ. light of love shone on me in that very hour. ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ ਸੁਲੀਵਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਪਈ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਲ. I felt approaching footsteps. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੰਪਨ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ. I stretched out my hand as I spoke to my mother. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਮਦਰ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਦਰ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ.
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। Someone took it, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। And I was caught up and held close in the arms of her who had come to reveal all things to me, and more than all things else to love me. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। The morning after my teacher came, she led me into her room. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। Gave me a doll, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ। The little blind children at Perkins Institute had sent it and Laura Bridgman had dressed it. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਸ ਸੁਲੀਵਨ ਸੀ ਬੇਟਾ, she was a teacher at Perkins Institution. ਇਹ Perkins Institution ਸੀ ਬੇਟੇ for the blind children, ਅੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੌਰਾ ਬ੍ਰਿਜਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਦਿਸ ਅੰਟਿਲ ਆਫਟਰਵਰਡਸ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। When I had played with it a little while, Miss Sullivan slowly spelled into my hand the word DOLL. मैं थोड़ी देर डॉल नाल खेडदी रही। थोड़ी देर बाद मिस सलिवन ने मेरा हाथ फड़िया ते मेरे हाथ दे विच DOLL ये वर्ड लिख दिता। I was at once interested in this finger play and tried to imitate it. मैनू बड़ा मजा आया, एक नवी खेड सी मेरे लिए, ये फिंगर प्ले सी ये, ते मैं इनू कॉपी करन दी कोशिश की। मैं भी अपने फिंगर्स नू उसी तरीके नाल यूज करन दी कोशिश की, अखर लिखन दी कोशिश की। When I finally succeeded in making the letters correctly, I was flushed with childish pleasure and pride. ते finally मैं letters लिखन दे विच कामयाब हो गई ते मैं खुशी दे नाल अते मान दे नाल भर गई। Running downstairs to my mother, I held up my hand and made the letters for doll. मैं दौड़ के पौड़ियां चों अपनी मदर दे कोल गई ते अपना हाथ ऊपर चुक के ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ DOLL letters ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। I didn't know that I was spelling a word or even that words existed. ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਡ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ I was drawing something. ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। I was simply making my fingers go in monkey like imitation. मैं तो बंदर की तरह इमिटेट कर रही सी, कॉपी कर रही सी। In the days that followed, I learned to spell in this uncomprehending way a great many words, among them pin, hat, cup, a few verbs like sit, stand and walk. अगले कुछ दिनों दे विच मैं होर बहुत सारे वर्ड्स स्पैल करने सीखे। अनकॉम्प्रीहेंडिंग बेटे, अनकॉम्प्रीहेंडिंग आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड, मैनू अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं सीगी। मैं तो सिर्फ जो वर्ड्स जिमें जिमें वो फिंगर्स दे नाल ड्रॉ मेरे हैंड्स दे विच करदी सी, मैं उन्हों कॉपी करती रही। पिन, हैट, कप, सिट, स्टैंड, वॉक, ये सारे वर्ड्स मैं सीख ले। बट माई टीचर हैड बीन विद मी सेवरल वीक्स बिफोर आई अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैज़ अ नेम। पर कई हफ्ते लग गए मेरी टीचर नूं इस सारी प्रोसैस दे विच, इस तो पहलां कि मैनूं समझ आउंदी कि ये सारियां चीज़ां नेम ने, ये कुछ वर्ड्स नेगे। One day, while I was playing with my new doll, Miss Sullivan put my big rag doll into my lap and also spelled DOLL. एक दिन मैं अपनी नवी डॉल दे नाल खेड रही सी तो मिस सलिवन ने मेरी पुरानी जिहड़ी मेरे कोल रैग डॉल सी, कपड़े दी बनी हुई डॉल सी, मेरी अपनी डॉल सी, एक तो वो गिफ्ट लैके आई सी, मैं उसी गिफ्ट वाली डॉल नाल खेल रही सी। तो मिस सलिवन ने मेरी पुरानी डॉल नूं मेरी गोदी दे विच रखिया, हाथ फड़िया और मेरे हाथ दे विच DOLL लिख दिता। ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट डॉल अप्लाई टू बोथ, क्योंकि वो मैनूं समझाउणा चाहुंदी सीगी कि इहनूं भी डॉल कहंदे ने, ओनूं भी डॉल कहंदे ने। शी सिंपली वांटेड टू टेल मी कि इन्हां दोवां टॉयज़ दे लई जां दोवां चीज़ां दे लई इक्को ही वर्ड है डॉल। Earlier in the day, she had a tussle over the words MUG, mug, and WATER, water. ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵਰਡ ਮਗ ਤੇ ਵਾਟਰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। Miss Sullivan had tried to impress it upon me that mug is mug and water is water. Miss Sullivan ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਗ ਮਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
बट आई परसिस्टेड इन कन्फाउंडिंग द टू, पर मैं दोहां नूं मिक्स करी जा रही सी। मेरे लिए मग ते वाटर अलग अलग चीज़ां नहीं सीगियां, मैनूं नहीं सी समझ आ रही। In despair, she had dropped the subject for the time, only to renew it at the first opportunity. ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਗ ਤੇ ਵਾਟਰ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੂੰਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੋਲ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਡੋਲ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ DOLL ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਡੋਲ ਵਰਡ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮਗ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਟ ਹਰ ਰਿਪੀਟਡ ਅਟੈਂਪਟਸ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਿੰਗ ਦ ਨਿਊ ਡੋਲ ਆਈ ਡੈਸ਼ਡ ਇਟ ਅਪਨ ਦ ਫਲੋਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਡੋਲ ਫੜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। I was keenly delighted when I felt the fragments of the broken doll at my feet. ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਡੋਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਡੋਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। Neither sorrow nor regret followed my passionate outburst. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਸੀਗਾ। I had not loved the doll. ਮੈਨੂੰ ਡੋਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। In the still dark world in which I lived, there was no strong sentiment of tenderness. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਹਨੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੌਫਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। I felt my teacher sweep the fragments to one side of the heap, and I had a sense of satisfaction that the cause of my discomfort was removed. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਡੋਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਪ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ, ਹਾਥ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੀ ਬ੍ਰੌਟ ਮੀ ਮਾਈ ਹੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਮੇਰਾ ਹੈਟ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ। ਆਈ ਨਿਊ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਇਨਟੂ ਦ ਵਾਰਮ ਸਨਸ਼ਾਈਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਟ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। This thought, if a wordless sensation may be called a thought, made me hop and skip with pleasure. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚ ਉੱਠੀ। We walked down the path to the well house. ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਧਰ ਵੈਲ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। Attracted by the fragrance of the honeysuckle with which it was covered. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੈਲ ਹਾਊਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ honeysuckle ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ। Someone was drawing water. ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। And my teacher placed my hand under the spout. ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਪਾਊਟ ਬੇਟੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਪਾਊਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। As the cool stream gushed over one hand, she spelled into the other the word water, first slowly then rapidly. ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ WATER ਵਾਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। I stood still. ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸ਼ਾਂਤ ਖੜੀ ਸੀ। My whole attention fixed upon the motions of her finger. ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀ। Suddenly I felt a misty consciousness as of something forgotten. ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵਾਂ, ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। A thrill of returning thought. ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਸਮਹਾਉ ਦ ਮਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਜ਼ ਰਿਵੀਲਡ ਟੂ ਮੀ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਟਾ ਪੂਰੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਪੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਮੰਥਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਾਊਂਡ 2 ਇਅਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਰਡਸ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵੋ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਵਰਡ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਥਾਟ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਜ਼ ਰਿਵੀਲਡ ਟੂ ਮੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਈ ਨਿਊ ਦੈਨ that water meant the wonderful cool something that was flowing over my hand। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਕੋਈ ਕੂਲ, ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। that living word awakened my soul। ਤੇ ਉਸ ਵਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ। ਵਾਟਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿੰਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਲਾਈਫ, ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਫਲੋਜ਼ ਓਵਰ ਮਾਈ ਹੈਂਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੇਵ ਇਟ ਲਾਈਟ, ਹੋਪ, ਜੋਏ, ਸੈਟ ਇਟ ਫਰੀ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਮੀਦ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰ ਗਈ। ਦੇਰ ਵਰ ਬੈਰੀਅਰਸ ਸਟਿਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਬੈਰੀਅਰਸ ਦੈਟ ਕੁਡ ਇਨ ਟਾਈਮ ਬੀ ਸਵੈਪਟ ਅਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰਸ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। I left the well house eager to learn। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਵੈਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। Everything had a name। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Each name give birth to new thought। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। As we returned to the house, every object which I touched seemed to quiver with life। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। That is because I saw everything with a strange new sight that had come to me। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। On entering the door, I remembered the doll I had broken। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਲ ਯਾਦ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੋੜ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। I felt my way to the hearth and picked up the pieces। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। I tried vainly to put them together। ਮੈਂ ਅਸਫਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ। Then my eyes filled with tears। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਡਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। For I realized what I had done। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। For the first time I felt repentance and sorrow। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। I learned a great many new words that day। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੇ। I don't remember what they all were। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, but I do know mother, father, sister, teacher were among them। ਪਰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ, ਫਾਦਰ, ਸਿਸਟਰ, ਟੀਚਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖੇ ਸੀ। ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਵਰ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਵਰਡ ਬਲੌਸਮ ਫॉर ਮੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਐਰਨਸ ਰੋਡ ਵਿਦ ਫਲਾਵਰਸ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਹੈਪੀਅਰ ਚਾਈਲਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਜ਼ ਆਈ ਲੇ ਇਨ ਮਾਈ crib ਐਟ ਦ ਕਲੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਇਵੈਂਟਫੁਲ ਡੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਤੀ ਐਂਡ ਲਿਵਡ ਓਵਰ ਦਾ ਜੋਇਸ ਇਟ ਹੈਡ ਬ੍ਰੌਟ ਮੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਫॉर द फर्स्ट टाइम longed for a new day to come। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ
ਤੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ। So, students, this is all with your chapter. Thank you so much.